اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ماحول کا خیال رکھیے گا، ارد گرد ضرورت مندوں کا خیال رکھیے گا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوستو تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ میں بتاؤں گا کہ عمران ریاض کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ عمران ریاض کہاں ہے، مجھے کچھ بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا تاکہ میں لاجیکلی ثابت کر سکوں۔ اگر میں یہ تجزیہ پہلے دیتا جب پرویز کھٹک، فواد چودھری، اسد عمر یا اس طرح جتنے بھی گئے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہوتے تو بہت سے انصافی ناراض ہو جاتے اور میری بات کو واہیات بات کہتے۔ اب آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ ہر دور میں پوری فرنٹ لائن جو تھی وہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں تھی، یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم تھی، شاید خان صاحب کو بھی معلوم تھی، اور وہی ہوا جس کا لوگوں کو علم تھا۔ مگر اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ خان صاحب کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، ایک حالہ کریٹ کر لیتے ہیں تھوڑے سے نون لوگوں کا، اور وہی دھوکہ دیتے ہیں۔ 1969 میں جب زمان پارک میں پہلا اجلاس ہوا تو تھوڑے سے لوگ تھے، ان میں احمد خان ایڈوکیٹ بھی تھا جو خان صاحب کا کزن بھی ہے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ، ایئر مارشل میجر بشیر، پھر 2005 میں ایڈمرل جاوید اقبال آ گئے، انہیں پنجاب کا صدر بنا دیا گیا، شبیر سیال لاہور کے، یہ سارے ان کے ارد گرد تھے۔ عمر سرفراز چیمہ ڈرائیوری کرتا تھا، ان کے کزن اور بہنوئی حفیظ نیازی سعودی عرب سے آئے تو انہیں ڈائریکٹ آتے ہی سینٹرل کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا، جس پہ بہت اعتراض ہوا۔ امام نیازی ان کا کزن تھا، ان کو بھی سینٹرل کمیٹی کا رکن بنا لیا گیا پہلے دن ہی۔ جب ان کو ٹکٹ نہ ملے تو وہ دونوں چھوڑ گئے اور شدید مخالفت کرنے لگے۔ یہ شاید ہر بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ 2010 تک بہت کم لوگ تھے۔ 2007 اور 8 میں کہ ججز بالی تحریک تھی تو ہمارے یوم تاسیس پر یعنی سالانہ جلسے میں 100-150 سے کچھ لوگ زیادہ تھے کیونکہ وکلا آئے۔ 7 اور 8 میں وکلا کی ایک بڑی تعداد آتی رہی، وہ محض اس لیے آتے تھے کہ خان صاحب ججز بالی تحریک میں بہت آگے تھے۔ مگر 2011 کا معجزہ ہوا اور اس کے بعد تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان میں چھا گئی، مگر نئے لوگ خان صاحب کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویلوگ کیا تھا جن میں عمر سرفراز چیمہ کے متعلق تھا جو مستقل ڈرائیور تھے، کہ پنجاب کے 2 ڈرائیور جو گورنر بنے، مصطفیٰ کھر بھٹو کے ڈرائیور تھا اور عمر سرفراز چیمہ خان صاحب۔ ان میں عمر سرفراز تو آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اون چودھری تھا، آج کل وہ ترین کے آگے پیچھے ارد گرد ہے۔ اون چودھری کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے۔ اس سے پہلے ایک پیڈ ورکر تھا اشفاق ملک، اس کے وہ بڑا خبیث آدمی تھا، اس نے خبیث آدمی تھا۔ برکت مارکیٹ کے پیچھے سی بریز میں لاہور کا آفس تھا تحریک انصاف کا، اور اس میں وہ اولینول تھا، وہ سٹور کیپر بھی تھا، چپڑاسی بھی تھا، گارڈ بھی تھا، اور زبردستی وہ بن جاتا تھا، اپنا اسٹیٹ سیکرٹری بن جاتا تھا۔ کشمالہ طارق نے ایک بار کہا کہ تحریک انصاف 1 مین شو ہے، تو میں نے کالم لکھا تھا کہ نہیں 2 مین شو ہے، اوپر خان صاحب ہیں اور نیچے ملک اشفاق۔ کسی کی بھی بےزتی کر دیتا تھا، میں اس کے کھانا وانا کھلاتا رہتا تھا، میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، ورنہ وہ کسی کو ممبرشپ فارم نہیں دیتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی کی بڑی مشکل سنبھالی جاتی ہے، خان صاحب تو ہزاروں لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے فیس کر رہے ہیں۔ اون چودھری جو تھا 2011 کے بعد بنی گالا میں چھا گیا، پوری ایڈمنسٹریشن اس کے پاس تھی۔ یہ اشفاق ملک وہی تھا جسے اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے کمرے کے اندر جاسوسی کے آلات لگانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، پکڑا گیا۔ اون چودھری ایڈمنسٹریشن ساری سنبھالے بیٹھا تھا، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا، شیرو ڈاگ سے لے کر کھانے تک ہر چیز اس کے کنٹرول میں۔ پھر شادی ہوئی ریحام خان سے تو اس کے ساتھ اختلاف ہوا، لیکن خان صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ اون چودھری کی بیک پر رہا۔ اون چودھری کون ہے؟ اون چودھری کی کمرشل پراپرٹی ہے برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں، بڑا پیسہ آتا ہے کرائے کا، اور وہ اس پیسے سے بہت پرتعیش زندگی بسر کرتا ہے۔ معروف اداکارہ نور سے اس نے شادی کر رکھی ہے۔ پھر بشرا سے شادی ہوئی اور بشرا نے اس کو وہاں کا کنٹرول سنبھالنا۔ اون چودھری ناراض تھا تو اون چودھری کو بزدار کا ایڈوائزر مقرر کر دیا اور شہباز گل کو۔ بزدار
याद रखें बुशरा बीबी का अपॉइंटेड आदमी था, लिहाजा बुशरा बीबी ने इन दोनों को टिकने ना दिया और ये शहबाज गिल और आन चौधरी दोनों छोड़ाए। आन चौधरी ने अपने भाई को भी MPA बनाया, खुद एडवाइजर बना, भाई को मिनिस्टर चाहता था, जिससे खान साहब से इख्तलाफ भी होता गया और बुशरा की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफ हुए और आन चौधरी छोड़कर तरीन ग्रुप में चला गया। मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि खान साहब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जगह देते हैं वो आखिर छोड़कर भाग जाते हैं। वो उनके कई मकासद होते हैं और ये हर लीडर के साथ होता है। फिर खान साहब की गवर्नमेंट गई और आहिस्ता आहिस्ता और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। जनरल बाजवा को कह गए थे कि मैं इक़्तिदार में बाहर जाकर ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, आपके लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खतरा बन जाऊंगा। और उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए, जलसे कामयाब रहे। पूरे मुल्क में पब्लिक को चार्ज करने पे, वर्कर्स को चार्ज करने में कामयाब रहे। फिर उनके खिलाफ मुकदमे हुए, गोलियां चली और अब हाल ही में उन्होंने मरीदके में जलसा करने की ख्वाहिश जाहिर की तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं होने दिया। इसका मतलब ये है कि 1 साल तक वो जो लॉन्ग मार्च करते रहे, जलसे करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट देखती रही, उनकी ताकत का अंदाजा लगाती रही और उससे निपटने के लिए गुर तलाश करती। और फिर उसने वो सारे मोरे जो 2013 से 18 तक खान के इर्द गिर्द जमा किए थे उनको ड्रॉ कर लिया और खान साहब बहुत ज्यादा कमजोर नजर आने लगे। हालांकि एक भी वोट उनसे नहीं टूटा, बल्कि इन लोगों के जाने के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब आते हैं शहबाज गिल की तरफ, जहां से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है। शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ, उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद की दास्तानें आई, मुख्तलिफ मुकदमात हुए। वो चीफ ऑफ स्टाफ खान साहब का बना। एक चैनल ने हामिद खान एडवोकेट से पूछा कि ये शहबाज गिल कौन है, तो उसने कहा जी 2018 से पहले तो हमने कभी देखा नहीं, अब 2018 के बाद ये कहीं से पौधा फूटा है, हमें नहीं पता ये पौधा किसका लगाया हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ था, ये दास्तान है। और ज़ेबे दास्तान के लिए बहुत कुछ किया गया। खान साहब को पता चल गया, उन्होंने दोबारा उसको चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बनाया। फिर उसने टिकट मांगा, अभी पंजाब असेंबली का, खान साहब ने नहीं दिया, तो फिर उसने अमेरिका सदार, उसका नाम ECL में था, किसने निकलवाया? अदालतों के जरिए सही, लेकिन अदालतें इतनी बाख्तियार नहीं है। अब वो अमेरिका में है और हल्की फुल्की मौसीकी इंसाफियों को सुनाता रहता है। इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तार हुआ, बड़ी पब्लिसिटी मिली, सहाफत का बादशाह, टक्कर का आदमी, टक्कर का साफी। इमरान रियाज के मुतालिक मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि ये 5-6 साल पहले इसका कोई जिक्र अस्कार, ये ग्रीन हाउस का मेंबर है। ग्रीन हाउस ISPR, ISI और MI का एक मुश्तरका सहाफियों का, ये बारहा कह चुका है, ये मानता है और ये बारहा कह चुका है कि मुझे जनरल बाजवा ने ये बताया, मुझे जनरल बाजवा ने ये बताया। जनरल बाजवा कोई चपड़ासी नहीं था, ताकतवर तरीन आदमी था, हर आदमी से बात तो नहीं करेगा, इंतहाई क्रेडिबल आदमी से बात करेगा। फिर इसके खिलाफ मुकदमात बने और वो मुकदमात दिनों में ही मजिस्ट्रेटों ने खारिज कर दिए। मजिस्ट्रेट की क्या औकात होती है, वो तो एक DC की घुरकी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और फिर वो टक्कर का साफी और सोशल मीडिया में सहाफत का बादशाह शुरू हो गया। अब आते हैं स्वाति की तरफ। स्वाति बरतानिया का शहरी है, पूरा खानदान, बहुत पैसा कमाया वहां से भी और पाकिस्तान से भी। फिर वो फजल और रहमान की पार्टी का मेंबर बने। उन दिनों उनकी सूबा सरहद में हुकूमत थी। स्वाति ने बड़ा माल बनाया। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक, इस्लामाबाद के सबर में बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है जहाँ से गिरफ्तार हुआ था। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे गरीब, उनको जूतियों से उठाया और कब्जा करके वहाँ फार्म हाउस बना लिया। उसके मुताल्लिक कहा जाता है कि उसने बहुत पैसा बनाया फजल रहमान के साथ मिलकर। फिर वहाँ से उसे एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ मिली। गिरफ्तारी और दास्तान और वीडियोस, बेटी को बजे, ये सारी कहानियां खान साहब को आज जरूरत है। जब वो गिरफ्तार हुए तो कहाँ है स्वाति? आज खड़े होना चाहिए था ना, आज गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी। ये पुरानी गिरफ्तारियां तो बेमानी थी। इमरान रियाज कहाँ है? मैं ये नहीं कहता कि वो खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, मगर कहाँ है ये समझने के लिए हमें 2 सहाफियों का बैकग्राउंड जानना हो, अरशद शरीफ का और सलीम अख्तर का। अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया और सलीम अख्तर को जनरल पाशा के दौर में कत्ल हुआ और उसकी लाश जो है मंडी बहाउद्दीन के खेतों से मिली थी। इन दोनों की सहाफत और इनका बैकग्राउंड मैं बताऊंगा। कत्ल तो मैंने बता दिया।
اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض کہاں ہے۔ ویوز یہ ویڈیو بڑی ہوگی، لہذا اس کے ساتھ ہی میں اسے کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ آئی ول بی ہائیلی تھینکفل ٹو یو۔ تھینکس۔